سہیل وڑائی صاحب نے کالم میں لکھا ہے کہ ہر دور میں ایک جنرل فیض اپنے آئین پاکستان سے اور اپنے جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس سے بڑھ کر کام کر رہا ہوتا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج بھی 3 مزید ریٹائرڈ افسران کو گرفتار کیا ہے, تانے بانے کچھ اسی طرح جوڑے جا رہے کہ 9 مئی واقعات میں بھی اور کچھ پیغام رسائی عمران خان صاحب سے جیل میں ہو رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اچھا صاحب کہ اریسٹ کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاسی رول ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ مطلب یہ ہے کسی چیز کو آپ تجرید میں نہیں دے سکتے. پاکستان ایک ملک ہے, یہ دنیا کے 194 یا 195 192 ملکوں میں سے ایک ہے. ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں جو بالکل گلوبل ولیج بن گئی ہے. تمام دنیا میں اسٹیبلشمنٹس ہیں, بڑی بڑی خطرناک فوجیں ہیں, بہت خطرناک ہتھیار ہیں. ایسے اب بھی سوویت یونین, پرانا سوویت یونین, روس یا بھی چین بھی اس میں شامل ہو گیا ہے, امریکہ, ان کے اسلحہ خانوں میں اب بھی اتنے خطرناک بم پڑے ہیں کہ اس پلینٹ کو 2 دفعہ جلا سکتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح اپنے ملکوں میں گزارا کرتی ہے, ہم نے اپنے اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانا ہوگا, بلکہ وہ سمجھتے بھی ہیں, انہیں اپنا باور, ہمارے جرنیل اور کچھ کریں یا نہ کریں کتابیں پڑھتے ہیں. تو ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, فرانس کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جہاں جمہوری دنیا ہے, اس حتیٰ کہ ہمارے جو اعتراضات ہیں روسیوں کی, چینیوں کی اس نظام پہ, وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی مداخلت نہیں کرتی. اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہ اپنے اکابرین کو بتاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے. میں کسی پچھلے الفاظ بار بار استعمال کرتا ہوں, وہ ملک چل ہی نہیں سکتا جس کے پاس بہترین فوج نہ ہو. وہ ملک چل نہیں سکتا جس کی ایجنسیاں کام نہ کرتی ہوں. ایجنسیاں سویلین ہوں یا ملٹری ہوں, یہ کسی اسٹیٹ کی, کسی عوام کی, کسی اس کے کان اور آنکھیں ہوتی ہیں. دکھ ہوتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جب کرنا چاہتی ہے تو گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ لیتی, جب نہیں کرنا چاہتی تو انہیں ہاتھی نظر نہیں آتا. ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. یو آر دا اسٹیبلشمنٹ آف دس کنٹری, سویلین ہو یا ملٹری, آپ نے ملک کو مقدم رکھنا ہے, آپ نے ملک کو مقدس رکھنا ہے. اچھا صاحب, یہ اکیلے تو کچھ نہیں کرتے ہیں, پولیٹیکل انٹیٹیز کا بشمول آپ کی بھی جماعت, کیا رول پھر عوام اس کو کس طرح سے اخذ کرے؟ کیونکہ 2 سال پہلے جب یہ اتنے اپنی پوزیشن پہ فائز تھے, فیض صاحب جتنے ایکٹیو تھے, جتنے انفلوئنس رکھتے تھے, ہمیں تو نون لیگ یہ بتاتی ہے اب کہ سب کام ہی خود کر رہے تھے, بریفنگ دیتے تھے. یہ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انٹیٹی جو آپ نے لفظ استعمال کیا, پولیٹیکل انٹیٹی ہم نے چھوڑی ہی نہیں ہے. ہم 2 نمبر کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, یا خوف سے یا ڈر سے یا پیسہ سے. ایک آدمی کو جب میں ریکویسٹ کروں گا, وردی 2 گز کپڑا نہیں ہوتی, یہ ایک اسٹیٹ کی نشانی ہوتی ہے. جب آپ وردی میں بیٹھ کے سماج دشمن عناصر کے ساتھ سودے بازی کرتے ہیں, پاکستان برباد ہو جاتا ہے. اگر وہ پولیس کی وردی ہو, فوج کی وردی ہو, ملٹری کی وردی ہو, جو بھی وردی ہو, یہ سارے کام میں افسوس چاہتا ہوں وردی پوش لوگ کرتے ہیں. اس وردی کے پر کیا, ایک آدمی جو قاتل ہے, ڈاکو ہے, بدماش ہے, چور ہے, اچکا ہے, اسے تو ڈر ہوتا ہے پولیس تھانوں سے, اسے ڈر ہوتا ہے ملٹری سے. جب یار لوگ وردیوں میں بیٹھ کے انہیں بلاتے ہیں وہاں اور خرید و فروخت کو بازار کا, پھر تو یارانہ بن جاتا ہے. پھر تو آپ نے ایسے کپڑے پہنے, یہ آپ کا اپنا کپڑا ہے, ان کا اپنا ہے. وہ وردی کا جو احترام ہے وہ چلا جاتا ہے, اور وردی کا احترام مانا ادارے کا احترام ختم ہو جاتا ہے, اس کی اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ شیئر فورس استعمال کرتے ہیں. شیئر فورس وہ واحد ملک ہے بھی کہیں بھی بچوں کی, اپنی بچوں کی حریت کو نہیں کوٹا جاتا. ٹھیک ہے, پکڑ لیا, ہاتھ وہ کر لیے. ابھی یہ لندن میں ہو رہا ہے, جس دن سے ہو رہا ہے سینکڑوں بلکہ ابھی ہزاروں میں بن گئے, ہزاروں لوگ پکڑے گئے اسی دن. یہ اگ لگا رہا تھا, یہ گالیاں دے رہا تھا, یہ مسلمانوں کو تنگ آ رہا تھا, یہ افریقیوں کو تنگ آ رہا تھا. اسی دن ہمارا 9 مئی کا جھگڑا, ابھی کتنے سال بعد جی محمود کو پکڑو, اس کے فلانے کیمرے میں. یہ کیا تماشا ہے؟ ایسا نہیں چلے گا. آئے رحم کریں اس ملک پہ سب. بار بار ہم کہتے رہے کہ خدا کے لیے, ان الیکشن سے پہلے 3 سال سے میں یہ چیخ رہا تھا کہ خدا کے مانے پاکستان کا
बहरान बहुत शदीद हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट समेत आए हम सब मिल बैठ के गोल मेज कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें जर्नलिस्ट भी हों, जर्नल भी हों, दानिश्वर भी हों, मुझ जैसे दानिशखोर भी हों, सब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आपसे उनकी बातचीत हुई है और आपने कहा कि आप फौज से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जो इमरान खान साहब की डिमांड है। आपसे बात हुई? आसिफ मेरा दोस्त है, खड़े खड़े उसने कहा था सीट पे कि मैंने कहा कि महमूद इस्टेब्लिशमेंट, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हमने बात करनी है या कोई कहता है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, तो मेरी ईमानदाराना ये है कि हमें उनसे बात इस बुनियाद पे करनी है कि उन्होंने हम बाइज़्ज़त डिग्निफाइड तरीके के वापस जाने का रास्ता बताएं। इस हद तक मुज़ाकरात हो सकते हैं। 2 माह किए जा रहे हैं कि 2 माह में पता नहीं क्या कुछ तब्दील होने जा रहा है। इमरान खान साहब ऑलरेडी कॉल दे चुके हैं अपने वोटर्स को कि इलेक्शन की तैयारी करें। आपको लग रहा है 2 माह का टाइम फ्रेम है कि आप इस हुकूमत को घर भेज देंगे? मैंने अर्ज किया ना, ये तो आर्मी चीफ भी जानता है, वो हाफिज़ुल कुरान है, इतना मेरे ख्याल में वो नहीं हुआ कि वो ये कहे कि मैं नहीं जानता। ये किस किस्म के इलेक्शन हुए थे, सारी पार्टियां कहती हैं, असम्बलियाँ बिकी हैं, वोट बिके हैं, लोग बिके हैं, और तो अरबों खरबों की लेन देन हुई है। ये दुनिया के लिए सऊदी भी जानता है, तुर्की भी जानता है, इंग्लैंड भी जानता है, अमेरिका भी जानता है। अमेरिका की सीनेट ने इस पर बात की, लेकिन हम के डटे हुए हैं कि हमने इसी टटू पे बैठ। और आप समझ रहे हैं कि ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है जो एपरेटस है, बिल्कुल बर्बादी है। एक सियासी जमात इसके हवाले से कहा जा रहा है ये इंतशार फैला रही है और उसी के ये सिस्टम के खिलाफ इंतशार। आप इस इंतशार फैलाने वाले को आपने प्रीमियर क्यों बनाया? वो तो शोहरत की इन बुलंदियों पे नहीं था उस वक्त। आपने उसे नहीं क्यों बनाया प्रीमियर? आपने उसको पाकिस्तान की सारी इख्तियारात क्यों हवाले किए? और जब वो गया आपने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया कि उसने ये किया, उसने वो किया। अब वो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। एक बात मैं अच्छा हुआ याद आया, मैं इस गलतफहमी में था, बार बार मैं इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि इमरान को असम्बली ले आओ। मुझे अब पता चला कि वो मेंबर नहीं है, मैं तो उसे मेंबर समझता था। मैंने बार बार कहा कि इलेक्शन से पहले इतनी सजाएं ये उसकी तस्हीह हो जाए। बार बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कहता रहा हूँ। लेकिन आप चाहते हैं कि वो असेंबली का हिस्सा हो, पर एक इलेक्शन एक तरीके का हिस्सा। उसने तो पता नहीं कितनी सीटों पे खड़ा हुआ सारे जीत लिए। शहज़ादे वाली भी जीत ली, शेरपा खान वाली भी जीत ली, मौलाना वाली भी जीत ली, फलाने वाले भी जीत ली। पर अब जो अदालतों का फैसला आ रहा है उसके थ्रू वो सीटें लूज भी कर रहे हैं। अदालतों का अच्छी बात की, लेकिन बदकिस्मती है, लोग दुनिया में अपने इदारों की आज़ादी को लोग सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। हम अदारों के एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की फिक्र में है, ये इंतहाई बुरी बात है, हाईली कंडेमेबल। आपके अदालत ने एक फैसला किया, इधर पार्लियामेंट 5-5 लाख आदमियों के नुमाइंदे होते हैं। बिल्कुल। यह बदबख्त, कभी गुस्से में क्या कह देता हूँ अयाज, कभी क्या देता हूँ, 5 लाख वोटों का नुमाइंदा आपसे बोलने नहीं देते। किस खाते में? तुम चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर हो, कहाँ से टपक पड़े हो आप? जजों ने लिखा, सीनियर जजों को लिखा कि हमें धमकाया जा रहा है। इस पे अगर कोई और पार्लियामेंट होती 10 दिन बहस करती। बिल्कुल। और स्पीकर आराम से बैठा होता है कि इस पर डिस्कस करो। दुनिया जहाँ के तमाशे होते हैं। एल तशयो हमारे दोस्त मारे गए कुरम में, 30 जरब या 30 जरब भी नहीं थे, थोड़ी सी ज़मीन पे। आपके पास फौज है, आपके पास पुलिस है, आपके पास रेंजर है, आपके पास फलाना है, आपके पास 30-35 इंसान एक ही डज में मरे, और जो ज़ख्मी हुए दूसरे दिन ये तादाद 50 हो गई। यहाँ पार्लियामेंट ने किसी को बोलने नहीं दिया। ये पार्लियामेंट है या तो मैं क्या करूँ? आपने दुरुस्त बात की कि इदारों को अगर आपस में एक दूसरे के सामने let the people speak, let the people वो आएंगे। क्या एक बच्ची है वो मेंबर बन गई, बोलने दो उसे। बिल्कुल। हम किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, किसी की मराद ऐसे हमारे सिस्टम हुए हैं कि 1 घंटे चलिए, 1 घंटे बस। ये गलत किसी कवानीन बुला के एजेंट, मेरा मतलब ये है हमारी एजेंसियों को पहली दफ़ा पता नहीं मियां नवाज शरीफ साहब क्यों परमिशन देते हैं इसकी। पार्लियामेंट ने कहा कि एएसआई को या एजेंसियों को ये हक है कि पाकिस्तान की
लोगों के टेलीफोन टेप करो। एजेंसियां तो वैसे भी टेप करती हैं, लेकिन अदालती इजाजत नहीं देती। बिल्कुल, एक उनको ऑफिशियल एक ब्लैंकेट पावर दे दिया गया, दे दिया, और वो ये और फिर आप उसमें किसी को बोलने नहीं देते। पार्लियामेंट आईनी तौर पे पार्लियामेंट की तकरीर वो नाकाबिल है, वो इस पे अदालत किसी को पकड़ नहीं सकती। बिल्कुल, और ये उन इस्तेहकाक है पार्लियामेंट का कि ये आप नशर करें, इस पे पाबंदी। लेकिन यहाँ बाज़ लोगों को 3-3 घंटे टीवी पे